फिर मत दे विच बुद्धि दे विच रतन, रतन जिहड़ा है की चीज़ है, वैराग, वैराग पैदा हो जाता है। हुण आपां रतन का संकेती अर्थ लैना। रत, रत प्रीति नूं कहंदे ने, रत ना वो जिन्हां दे अंदर रत नहीं रहिंदी, प्रीति रहिंदी ही नहीं है, वैराग पैदा हो जाता, उहनूं कहंदे ने जे गुरु की सिक्ख्या सुन ले, सतगुरु जी ऐसी वैरागमई बाणी नौवें पातशाह दी जे कोई पढ़न लग जे रोज़ तो वैरागी हो जाता। जे चौथे पातशाह की बाणी पढ़न लग जाए तो वह अखां चों अथरू ही जाते रहंदे, इन्ना वैरागी पुरुष बन जाता। मत विच रतन ये जवाहर ज्ञान नूं कहंदे ने। फिर मत विच रतन जवाहर माणिक अणाणे सिहारी। जे एक गुर की सिख सुनी या तो माणक अखर भी आ जाता, माणिक। महाराज कहते हैं जी माणक जिहड़ी चीज़ है वो की है, श्रवण मनन निध्यासन नूं माणक कहंदे ने। सो जेड़े बंदे मत विच रतन जवाहर माणक ये वैराग ज्ञान श्रवण मनन निध्यासन उन्हां बंदियां नूं मिल जांदे ने जेड़े गुरु की एक सिक्ख्या सुनते हैं। किहड़ी सिक्ख्या का तो कोई मतलब नहीं बनता। सिक्ख्या की है महाराज कहते जिहड़ी जीव ते ईश की एकता की सिक्ख्या सुनते हैं। जे गुरु के कोल बैठ के ये सिक्ख्या सुनते हैं कि जीव जीव आत्मा अते ब्रह्म ये दोवें एक ने, जदों ये सिक्ख्या सुनते हैं ना गुरु के कोल बैठ के तो उन्हां दे अंदर शुभ गुण प्रगट होने शुरू हो जाते हैं। गुरा एक देह बुझाई, सतगुरु महाराज ने सानू तो एको ही सिक्ख्या समझा दी है। सबना जियां का एक दाता, सारियां जियां का एको एक दाता है, चाहे वह किन्ना ही वड्डा कोई होवे। इस करके तू किते होर नहीं जाना। पता किते तू आखे मैं ब्रह्मा कोलों मंगला, मैं विष्णु कोलों मंगला, फलाने देवते तो मंगला, फलाने औलीए फकीर तो मंगला, फलाने पैगंबर तो मंगला, सारियां दा वो एको ही है दाता। तेरे गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी ने, तेरे पिता जी कोलों सारे मंगण आउंदे ने इत्थे, और तू होरां दे घर जाएगा तेन शर्म ना होगी। जे घर होंदा मंगण जाइए फिर उलामा मिला तही। महाराज गुरु नानक साहब कहने जे घर होंदियां सुनदियां मंगण जाइए फिर बंदे नूं उलामा मिलदा। जे राजे का मुंडा भिखारी दे घर मंगदा फिरे अब दही दो रोटियां तो राजे नूं भी शर्म आऊगा, मेरे मुंडे का दिमाग खराब हो गया। ये क्यों भिखारियां दे घर तुरिया, जिन्हां दा मैं दाता बनया ये उन्हां दा मंगता बन गया जाके। इस करके महाराज कहने मैं तेन एक समझाती गल, गुरा एक देह बुझाई, अखंड चेतन देही का अध्यास करवा दिता इसनूं कि सबना जियां का एक दाता। वो जिहड़ा सारियां जियां का एक दाता सब नूं देण वाला है, वो जिहड़ा दाता ना सो वो कित्थे है महाराज कहने मैं, कहंदे वो तो मेरे विच ही बैठा। सो मैं सो हंग है सो हंग सा जप जप हो। मारू राग विच महाराज बचन किया है। ये अवस्था फिर बाद जाके बन जाती सो मैं, कहते वो स्वरूप मेरा अपना ही अपना सारियां दा ही स्वरूप आ। वो कहते वो अपने नालों वखरा नहीं है सारियां नालों। सो मैं विसर ना जाई, वो मैनू स्वरूप भुल ना जावे, मैनू कदे भुलदा नहीं है वो स्वरूप। गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। सिद्धो वो सानू 24 घंटे गुरसिखो स्वरूप भुलना नहीं चाहिए। अपना मेरा स्वरूप की है, मेरा अंदरला स्वरूप की है। मेरा जिहड़ा स्वरूप है ना वो प्रकाश है, मेरा होर कोई स्वरूप नहीं। ना मेरा कोई अख नक कन बुल है, ना मेरा कोई हथ पैर है। जिहड़ा मेरा अपना सारियां दे जिन्ने आपां बैठे अपना सारियां दा जिहड़ा अंदर स्वरूप है ना वो कुछ भी नहीं है। चक्कर चिन्ह और बरन जात और पात नहन जे ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਦੇਹੀ, ਤੇ ਦੇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ ਬੁਝਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ।
ਉਹੀ ਸਰੂਪ परमेश्वर ਦਾ है, ਉਹੀ ਸਰੂਪ तेरा है। तेरे विच ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। बस यही रूप है तेरा। जिदन तू अपने स्वरूप ਨੂੰ समझ गया, देही ਦਾ त्याग कर दिता, देह अभ्यास छड्ड के 5 कोशां दे पहाड़ पार कर गया और जानन लग पिया कि मैं अपना स्वरूप, मेरा वाहिगुरु, मैं ते असी वखरे नहीं हाँ, मैं ते वाहिगुरु इक्को ही रूप हाँ। मेरे अंदर हंगता है, इस करके मैं उहदे नालों वखरा हाँ। यह विश्व संसार तुम देखदे, यह हर का रूप है। ये सारा संसार ही उहदा रूप है, ये पशु पंछी उहदा रूप है। वो वाहिगुरु मेरे हिरदे च है। मैं अपने आप को एवें समझी जाना कि मैं फलाना सिंह है। वो फलाना सिंह का नाम तेरे घरदियां ने तेरे जम्मण ते रखिया, तेरे जम्मण तो पहला ना रख दिता, अज तो तेरे जम्मण तो 10 साल पहला ना रख दिता। इस मिट्टी के पुतले का नाम रखिया होया घरदियां ने, उही नाम स्कूल में चलदा। जदों शरीर छड्ड के वो मिट्टी की ढेरी बन जाती है तो लोग उसका नाम नहीं लेंदे। जदों सीढ़ी ते पै के लोग चुक के जाते हैं, कहते मुर्दा जा रहा, नौ तो मुक गया फिर अपना। ये देही भी मुक गई, होए भस्मड़ भौर सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घत चलाया। इस करके जो अपना असली स्वरूप है ना, अंदर नूं झाको, जरा अपने अखां बंद करके अपने ਜਿਹੜੇ गिरीबान में सिर नीवा कर देख, अपने अंदर नूं देखो। तुसीं कहोगे मैनूं तां अंदर कुछ दिखदा नहीं, काला काला दिखदा ना। वो कालख नूं आपां ने प्रकाश विच बदलना है। वो कालख नूं प्रकाश विच बदलदा कौन है? वाहे, जो अचरज है, जो गो अज्ञान दे हनेरे नूं मेट के जिहड़ा हुण काला काला दिखदा ना, इहनूं रूप विच ओहने तब्दील करना, प्रकाश उसने करना। इस करके प्यार नाल जपो वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए। सिद्ध गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहण लगे, महाराज तुसीं साडे धर्म विच आ जाओ, तुसीं योग मत नूं कमाओ, असीं तुहानूं सवास उतारने चढ़ाउणे दस्सांगे। इहदे नाल एक तां उमर बड़ी लंबी हो जाती है, दूसरा रिद्धियां सिद्धियां बहुत मिलदियां बंदे नूं, शक्तियां दा मालक बन जाता है। जिन्नी मर्जी महिमा करा लिओ फिर संसार च, किसी नूं मुंडा देता, किसी नूं पैसे देते, किसी नूं दुध पुत हो गया, सब इहदे नाल दुनिया तुहाडे चरनां दे डिगेगी। सो इस तरह करन दे नाल वडियाइयां होणगीआं संसार अंदर। महाराज कहण लगे, जे जुग चारे आरजा। महाराज कहने जिहड़ी आरजा, जिहड़ी उम्र है, ये 4 युग जिन्नी लंबी उम्र किसी दी हो जावे, 4 युगां जिन्नी लंबी उम्र, बहुत लंबी उम्र बन जाएगी। 17,28,000 साल उम्र सतयुग दी है। फिर अगे त्रेता आ गया, 12,96,000 साल उम्र त्रेते दी। फिर अगे द्वापर आ गया, 8,64,000 साल द्वापर की उम्र है। फिर कलयुग आ गया,
4,32,000 साल ये कलयुग की उम्र है सारी। ये बन गई 43,20,000 साल। महाराज कहने जे श्वास रोक के दसम द्वार विच चढ़ा के उम्र लंबी कर भी लईए, होर दसूणी होए, कहने होर दसूणी 10 गुणा वधा लईए, कहने 44 युग उम्र कर लईए जी अपनी। इसे ढंग नाल उम्र वधा लईए, लंबी उम्र कर लैनी। और लंबियां उम्र तो सप की उम्र ते कां की उम्र बड़ी लंबी बननी है। महाराज कहते नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गुहारी। सो इस करके जिन्ना मर्जी लंबी उम्र होवे बंदे दी, 9 खंडां दा राज कर लवे, धरती दा राज कर लवे, क्योंकि उहदी उम्र इउं बतीत हो जाती है कि सिमरन तो बिना उहदी जिंदगी सड़दी ही रहिंदी है। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। कहने सप वांगू तड़फदा रहिंदा लंबी उम्र वाला। इन्नी लंबी उम्र कर लई। महाराज 10वें पातशाह नागे की सरां जदों पहुंचे, इत्थे गुरु अंगद देव महाराज का अवतार होया। श्री मुक्तसर साहब जांदियां रस्ते च आउंदा स्थान, उत्थे सोहना स्थान देख के महाराज जी का, गुरु अंगद देव महाराज के स्थान ते सुंदर सोहने तंबू लागे सज गए। महाराज शाम का वक्त है, गुरसिख इधर घूम रहे ने, उधर जा रहे ने। उधर एक परे कोई लंबी उम्र वाला साधु जोगी बैठा सी, उहदे चेले चमचे बड़ी दुनिया नूं मत्थे टेके। सो कुछ गुरसिख उधर जाके कहने महाराज एक बड़ी लंबी उम्र का साधु बैठा उधर। वो साधु के चेले किते उत्थे लागे ही बैठे सी, वो भी महाराज दर्शनां नूं आए सी। महाराज कहने हाँ, कहते ओहदी उम्र 5120 साल उम्र है हुण ओहदी। ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, 30-40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5120 ਸਾਲ। ਫੇਰ ਡਿੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੰਡੀ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 2 ਜਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਉੱਥੇ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੋਗੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਲੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੂੰ ਖਲੜੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 120 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ 120 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਖ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਖਸ਼ਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਜਾਓ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੱਲੜੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਭੋਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ 9 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਖੰਡ ਨੇ। ਜੰਬੂ ਦੀਪ, ਇਹ
ਮੇਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ। 9 ਖੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਆ ਇਹ। ਅਜਨਾਬ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 9 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 9 ਖੰਡ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 9 ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਲਾ ਬ੍ਰਤ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ 9 ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ 9 ਹਿੱਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ। 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਹੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ, ਚੰਗੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਨਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਖਾ ਵੀ ਲਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਨਾਲ ਸਭ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਸ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਨਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ। ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, 10 ਗੁਣੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, 9 ਖੰਡ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਸੱਪ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀੜਾ ਲੜ ਗਿਆ, ਆਮ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਂ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂਕਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੂਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਜਾਨਾ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਧਾਈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਨੀਅਰ ਨਾਗ ਫਣ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, 10-12 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਸੱਪ, ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾੜ ਲਈਆਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਿਓ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, ਸੱਪ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਣ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੁਹਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਸੱਪ ਫਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਿਰਮ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਈ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਗਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਭੋਰੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੈ ਸਰਪ ਜੋਨ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ। ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੰਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਮ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ 5-7 ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਪ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੱਡੂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੜਿਆ। ਡੱਡੂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਪ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ। ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਲੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਲੇ ਕਿਰਮ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ਨਕਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਲਏ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆ ਜਾਓ ਭਈ ਚੱਲੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ, ਇੰਜਣ ਉਹ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਊਗਾ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਹਾਜ਼ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਪਾਪੀ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ।